by our database. But we have to write the Django commands. Next time, given a small chota example. I want to read a data from the table means the command is SQL command select star from employee. Every SQL command ki compulsory ORM command is there because once I executed 1 minute, pie chart opinion. Once in the views.pvm writing logic any Django command directly it is not injected to the database. The reason for that, simple already we know this one also. Day one onwards I am telling models.py is there. In these models, yeah, I may written any SQL queries or I am written Python class. Python class employee models.model. I have 4 columns are there: employee number, employee name, employee salary, employee address. Alaga, whenever I executed, how it is created a table in the backend database. Database understandable only SQL kada. But how this class is converted? 2 commands are there. Enti baby? Make migrations. Make migrations anedi what it is doing? It is converted one Python class to SQL only. After that, once I did this, how it is executed because of ఏంటిది కమాండ్ మైగ్రేట్ అంటే డైరెక్ట్గా పైథాన్ క్లాస్ వెళ్ళిపోయి డేటాబేస్లో టేబుల్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్. ఫస్ట్ ద క్లాస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ బికాస్ ఆఫ్ మేక్ మైగ్రేషన్, బికాస్ ఆఫ్ మైగ్రేట్ ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ఇంజెక్టెడ్. సేమ్ సార్ వెన్ ఎవర్ యువర్ ఆస్కింగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఇది వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా నాట్ ఇంటరాక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్. అలా ఇచ్చామనుకోండి డేటాబేస్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, డేటాబేస్కి తెలియదు అసలు. అందుకని ఫస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ Django ORM command converted to which code? SQL. Then it is injected to database and given data to your views.py అది ప్రాసెస్. అంటే ఎవ్రీ Django command కి SQL ఉంటుంది. Now I will tell SQL Django command, SQL Oracle command. అది ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్. సార్ నిన్న ప్రాజెక్ట్ క్రియేటెడ్ కదా, క్లాస్ కూడా క్రియేటెడా? MNO ORM సెట్టింగ్స్లో యాడెడ్ అంతే. ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటెడ్ మోడల్స్ కదా. యా, టేక్ ఏ క్లాస్. క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ, models.model, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, models.integer field, create object, employee name, models.character field, inside one parameter is their max length. 30 ఇద్దాం ఎక్కడ మోడల్ కాబట్టి సరిపోతులే. ఎంప్లాయీ శాలరీ, models dot float field, employee address, models dot character field. Bus. This is the yesterday the continuation models.py file. Until yesterday created project, start app, added app, and do model class.
Next, make migrations and migrate. Then model class converted to one table in the database. So come to this CMD py manage.py make migrations. Yes, migrate. Yes, done. How we can see how to register in admin law from testapp dot models import employee class employee admin is the class name. Parent class name admin dot model admin. What is the variable? List underscore display. How many columns are there? Number, name, sal, address. How to register? Admin dot site dot register. What is your model name? Employee. What is your admin table name? Employee admin. Sir, create super user. Check for the table. Py manage.py create super user. Blank. No. Username is mail ID. Password. Again password. Create py manage.py. Start the server. Go to the admin panel.
admin is the URL, login, check for table, table is available, employee, 0 objects are there. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ చేయాలంటే ఒక 1-2 రికార్డ్స్ ఉంటే అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ డిస్ప్లేడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటే ఏముంటుంది ఆల్ఫాబెటికల్? ఇఫ్ ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, దెన్ ఐ కెన్ డిస్ప్లే ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. లేదు, ఈ 100 మెంబర్స్లో హూజ్ నేమ్ ఈజ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్ కావాలి, హూజ్ నేమ్ ఈజ్ ఎండ్స్ విత్ సమ్ ఎన్ లెటరో వై లెటరో, హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ దాన్ సో అండ్ సో శాలరీ, who are having employee salary between 10,000 to 15,000, who is the maximum salary, the person who is the second highest salary. ఇలాంటి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ అన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై, మోర్ రికార్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. మాన్యువల్గా మోర్ రికార్డ్స్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్? populate.py. By using Faker module, I have to insert a dummy data. So go to this, right click, new, take a Python file, populate, go to WSGA file, take import statement, copy, paste it. Is not required. Import OS, created environment variable. Next, import the Django. There is one function will be there. What is the function? In the function name, అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుందిగా. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏముంది? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? సెట్. అప్ ఏమైంది? అప్ ఇంట్లో పెట్టొచ్చేయండి. మరి సెట్ అంటే ఏంటి? మేధావులే, అక్కడ కనబడుతుందా లేదా? సెటప్ ఇస్ ద ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్. ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. నెక్స్ట్, అవర్ మోడల్ నేమ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్. వాట్ ఇస్ ద మోడల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ. ఇది మన క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ నేమ్. ఫ్రమ్, వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? Faker only. First one module, second one class, fake data purpose. Next, from, the module name to generate random numbers key, import star. Now, what is the meaning of line number 9? Line number 9 అర్థం ఏంటి? We are created object to this class. This is the reference variable. That is, ఇది class, ఇది module. This is the module class name. Module star all functions. Okay. Take a function. Def is the keyword. Populate is the function. Pass the n value. Okay. Pass. Now, input function you can take n. Name. Okay, fake name generated. Fake salary I want to generate. Randint is the function. The salary in between 1, 2, 3, 10,000, 20,000. Okay, salary generated. Okay, address call fake EADDR. Faker module dot. What is the function name? CT. 5 are ready. E 5 ni back end look insert cheyali. How to insert? ఎలాగా? మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? ఒకే మెథడ్ 2 ways లో పనిచేస్తుంది. ఏంటిది అది? గెట్ ఆర్ క్రియేట్. మనం ఏమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ద రికార్డ్స్. ఇఫ్ యూఆర్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద రికార్డ్స్. గెట్ ఆర్
create method. What is your original column? What is your dummy column? Fake number. అంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్లోకి ఫేక్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇన్సర్టెడ్. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫేక్, ఈ నేమ్ సార్. ఎంప్లాయీ శాలరీ ఫేక్, ఈ శాలరీ. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఫేక్, ఈ అడ్రస్. సరిపోయిందా లేదా? ఎస్, ఐఎమ్ జనరేటెడ్, ఐ ఇన్సర్టెడ్. అని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? సరిపోయిందండి. రన్ చేద్దాం. అని మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ టెల్. స్టాప్ ద సర్వర్. py, what is the file name? Populate. How many records? 100. Inserted successfully. Start the server. ఇందాక 0 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్, 100 ఎంప్లాయీస్ కేమ్. ఇప్పుడు వీటి మీద ఐ కెన్ అప్లై కమాండ్స్. ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్, జాంగో రిలేటెడ్ కమాండ్. అది ద స్టోరీ. How to insert dummy data to the application by using Faker module. First display all records. తర్వాత I can use filterization. We got you. Well, 6. మరో 7. Pikachu, Pikachu.
Sir, why not use seed app? Okay, if you're not using seed app, you can use, no problem. Anything. Sir, what is the pattern of the screening test for Python full stack students? Abdul Taqif. ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎక్కడ నా సిస్టంలో ఉండాలి దొరకట్లా ఎతికితే. అసలు మీరు ఆన్లైన్లో ఎందుకు అడుగుతారు? గో టు ద చాట్ జీపీటీని అడుగుదాం, అదేం చెప్పిద్దాం. ఎనీథింగ్ విల్ టెల్ మ్యాన్. ఏం కావాలి ఇప్పుడు మీకు? స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నరేష్ ఐటీ ఏదో ఒకటి చెప్తాడు కదా. అయ్యో, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. అయ్యో అయ్యో, అవును. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పైథాన్ అని అడగాలి. ప్రతిదానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఒక్కోచారా పిఏఆర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పేపర్ ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ నరేష్ ఐటీ. చాట్ జీపీటీ ఏ టూల్ కదా. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, మీకు ఆల్రెడీ హోర్డింగ్లో ఉంటుంది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని. అదే ఇది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ సమ్ ప్రాంప్ట్. దీనిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి గుడ్ ప్రాంప్ట్, ఒకటి బ్యాడ్. బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం క్వెరీ సరిగ్గా ఐఎమ్ నాట్ ప్రొవైడ్, అందుకే ఇందాక తప్పు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇది గుడ్ ప్రాంప్ట్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అయ్యో అయ్యో. ఇయర్స్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ స్పెసిఫిక్ స్క్రీన్స్ పేపర్ దట్ క్లోజ్లీ మ్యాచ్డ్ వాట్ నరేష్ ఐటీ హైదరాబాద్ టిపికల్లీ ఆస్క్స్. కోర్స్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ 60 minutes 30 ఎగ్జాక్ట్లీ. అది కూడా చదువుకోండి, ఎగ్జామ్ రాసేయండి రేపు. వచ్చినాయా లేదా? దీనికి బద్దాక నన్ను అడుగుతారు. ఇదిగో నిజంగా లాస్ట్ టైం HTML క్వశ్చన్లు అడిగాడు. మీరు ఎవరిని అడగచ్చు తెలుసా? ఇంకో విషయం చెప్పిన, వెన్ ఎవర్ కెన్ గో టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ, టుమారో ఐఎమ్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ రోల్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ 30 questions, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ మై ఆన్సర్ యూ కెన్ డిస్ప్లే. అంటే ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ ఆన్సర్. వాడు వెయిట్ చేస్తాడు, నీ ఆన్సర్ రాంగ్గా కరెక్టా చెక్ చేసి అగైన్ దే విల్ సెండ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యూ. సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. కావాలంటే సింపుల్గా ట్రై ఇట్ మ్యాన్. అసలు యూ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ వన్ నవ్ డేస్ ఏఏ ఉండగా. అసలు పైథాన్ క్లాసులు కూడా అనొస్తుంది తెలుసా? యూ కెన్ ఆస్క్ సిట్ ఇన్ టు దిస్ ఏఏ టూల్, ఎనీ టూల్. సపోజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ, బిగినర్ లెవెల్, జస్ట్ 5 questions. డిస్ప్లే 1 by 1 ఆఫ్టర్ మై ఆన్సర్. అదిగోండి, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ 5 questions, 1 question at a time. వన్స్ యూ ప్రొవైడెడ్ ఆన్సర్, హీ విల్ గివ్ ద నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాడు. ఇచ్చాడు లేదా? ఇదే కాల్డ్ యాజ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. సబ్జెక్ట్లో మొత్తం చెప్పేది దీని గురించే. నాకు ఎలా తెలుసు అంటే ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ డేటా సైన్స్, ఏఏ, మెషిన్ లెర్నింగ్కి. అక్కడ చదువుతున్న ఇవన్నీ కూడా. ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? వాట్ ఈజ్ ఏ పైథాన్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ పాపులర్? పైథాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్, వై ఇట్ ఈస్ పాపులర్? బికాస్ ఆఫ్ మహేష్ సార్. అందాం, ఆగండి, ఏముంటుందో చూద్దాం. పైథాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్
లాంగ్వేజ్. వై ఇట్ ఈస్ పాపులర్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అందాం, తర్వాత మన పేరు రాద్దాం. సబ్మిట్ చేశా. నైస్. యువర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. కరెక్ట్. పైథాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్, ఈజీ టు లెర్న్. వన్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇట్స్ ఏ పాపులర్. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. కానీ ఇంకేం చెప్పాలంటే ఇదిగోండి, పైథాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ పాపులర్, లెర్న్ సింపుల్, ఆడేది ఇచ్చాడు స్టోరీ. మంది కూడా ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పైథాన్? గివ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నో ఐడియా అందాం, వాడు చెప్తాడు. నువ్వు ఆగము. అమ్మ ఇది లాగౌట్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? లాగౌట్ కదా అది. ఏమవుదా? ఇదిగోండి, ఏమన్నాడు? మనం నో ఐడియా అన్నాం, వాడు ఇచ్చాడే లేదా? లాగౌట్ అయిపోయింది అది. సూపర్ నువ్వు. సరే బానే. సో అట్లాగా అది అనమాట. మనకి ఏది కావాలన్నా సరే సార్, యూ నో నీడ్ టు ఆస్క్ ఎనీ వన్. అది దాన్ని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ లో వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఈస్ హౌ టు గివ్ టు ద ప్రాంప్ట్. ఇఫ్ యూ గివ్ గుడ్ ప్రాంప్ట్, యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ రిజల్ట్, కరెక్ట్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూర్ గివెన్ బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అది జనరల్ గా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ గివెన్ రాంగ్ ఇన్పుట్, పైథాన్ విల్ గివ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. బట్ ఏ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా, జనరల్ ఐడియా అనమాట. ఇట్ వోంట్ రైజ్ ఎనీ ఎర్రర్. కాకపోతే దట్ అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచెస్. సమ్ పీపుల్ కి ఎక్కడ మెయిన్ లాగింగ్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ ఏఐ టూల్ కంటే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ లైక్ ఏదో ఒక క్వశ్చన్, మళ్ళీ లాగిన్ అడిగిద్దా? కంటిన్యూ విత్ గూగుల్. ఆల్రెడీ మనది ఏదో ఉంటుంది ఇక్కడ, పైథాన్ బై మహేష్ ఏటి. పాస్వర్డ్ అడిగింది ఇప్పుడు. ఏంది అన్ని? 01/01/2026. కంటిన్యూ. వీ కాంట్ క్రియేట్ అకౌంట్ ఫర్ దట్. పోరా బాబు. సరేండి, ఓకే. ఆ స్టోరీ మనకి కానీ. సో అట్లాగా ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ప్రాపర్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్. యా. సింపుల్ సార్, ఏ వదిలేండి. సపోజ్ యూ కెన్ గో టు ద రోడ్ సైడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్, you can go to that auto stand. One auto driver is there. You can ask, Babu, can you please drop the sounds a place? He is asking, so which place I want to drop? You can drop in bus stand. ఏ బస్ స్టాండ్? మీరేం చెప్పలేదు కదా, ఏమన్నారు? సింపుల్ గా ప్లీజ్ డ్రాప్ ఇన్ బస్ స్టాండ్ అన్నారు. అంటే యువర్ ప్రాంప్ట్ ఈజ్ బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్. ఎక్కడ దింపాలి బస్ స్టాండ్ అంటే? ఆ రకం తీసుకెళ్ళి ఆ పక్కన జేఎన్టీ బస్ స్టాండ్ దింపేస్తాడు. అప్పుడు అదే యూ నీడ్ టు ఆస్క్, ఐ వాంట్ టు గో టు ద ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్. అంటే యువర్ ప్రాంప్ట్ ఈజ్ గుడ్ ప్రాంప్ట్. డ్రైవర్ ఈజ్ ఏఐ, తీసుకెళ్ళి ఎంజీబీఎస్ లో పడేస్తాడు. సరే ర్యాపిడోనైనా యూ నీడ్ టు ఆస్క్ కదా ప్లేస్. సరే ర్యాపిడో బుక్ చేయి, ఐ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్ అని బుక్ చేయి. ఏమంటాడు? ఏ ప్లేస్కి వెళ్తావు? సమ్ ప్లేస్ అంటే ఇది సోర్స్. వాట్ ఈస్ డెస్టినేషన్? మరి నువ్వు పెట్టలా, నేనేం పెట్టకుండా సమ్ ప్లేస్ అని పెట్టావు నువ్వు. అప్పుడు మరి అది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యువర్ గివెన్ బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్. అవునా కదా? సో అదేంటంటే ఇదంతా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో ఇట్ విల్ కమ్ టోటల్ థింగ్స్ అంతా కూడా ఏఏలో. సార్ ఎక్కడాగా మనం populate.py. నెక్స్ట్, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా డిస్ప్లే, వ్యూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్. ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ పేపర్ కొట్టండి, గ్యారెంటీగా వస్తాయి. దానిలో కొన్ని క్వశ్చన్లు పక్కా తగులుతాయి మీకు. ఏంటంటే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఏమో కూర్చొని ఒకప్పుడు అంటే కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ నుంచి రాసి తీయాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ తీసానా, ఓ 5 పేపర్లు తీస్తా, అక్కడ పెడతాను. ఫస్ట్ దానిలోకి 3, 2 204 మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ రెడీ. ఇవాళ రాసి, ఓపిక ఎవరికి లేదు, ఎవడు రాయడు పేపరు.
అది ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఆఫీస్ బాయ్ చేయొచ్చు, అడ్మిన్ చేయొచ్చు, ఫ్యాకల్టీ చేయొచ్చు, ఎవరైనా చేయొచ్చు. చాట్ జీపీటీ అయితే క్వశ్చన్లు ఇస్తుంది కదా, దానిలో 30 తీసి కాపీ పేస్ట్ చేయటమే కదా. మిమ్మల్ని చేయమంటే చేయలేరేంటి? యా. సేమ్. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా వెన్ ఎవర్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఇన్ కంపెనీ, ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఏ టెస్టర్, సిలీనియం టెస్ట్ ఇంజనీర్. 5 years జాబ్ చేశాను. అట్ ద టైం ఒకసారి జావా ఇంటర్వ్యూస్ పడినాయి మా దానిలో. నాకు లైట్గా ఏదో కొంచెం కొంచెం వచ్చు సిలీనియం విత్ జావా. నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయమని జావాకు పంపించారు. మనకి ఏం తెలీదు. నేనేం చేశాను, 10 క్వశ్చన్లు, అప్పుడు ఇవన్నీ లేవు గూగుల్లో. వాట్ అబౌట్ జావా క్వశ్చన్స్ కొట్టేవాడు, 10 ఇచ్చాడు. నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ ఏం తెలియదు దానిలో. క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఫస్ట్ స్టూడెంట్ని, వాట్ ఈజ్ టెల్లింగ్, అతను కాన్ఫిడెంట్ ఎలా ఉంది, అది కరెక్ట్ రంగ తర్వాత దేవుడు ఎరుగు, మనకి తెలియదు. అవునా కదా? బేస్డ్ ఆన్ దట్, ఆ చెప్పేదాన్ని బట్టి చెప్పేసి ఇతనికి సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా, టాలెంటెడా కాదా ఏంటనేది. సో వెన్ ఎవర్ కెన్ గో టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, హూ ఆర్ ఆస్కింగ్ టెక్నికల్ డౌట్స్, డెఫినెట్లీ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. పక్కా. కానీ మన ఇంటర్వ్యూకి సార్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 90% వణుకు స్టార్ట్ అయ్యేది, వాడు ఏం అడుగుతాడో మనం ఏం చెప్తామని. నువ్వు రాంగ్ చెప్పినా కాన్ఫిడెంట్ చెప్పు, వాడికి ఒకవేళ మీ లక్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్, లేదా జావా పర్సన్ .NET అనుకో, మీరు చెప్పే స్ట్రాంగ్నెస్ బట్టి ఈ విల్ బి సెలెక్టెడ్. అది రాంగో కరెక్టో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. అలా ఉంటుంది. సార్ నౌ కమ్ టు ద views.py. Views. Take a view. Def retrieve underscore view. Raise. So how to read all the data? From test app dot models import. What is the model name? Employee. What is the query? Employee dot objects dot all. ఇది మనకు తెలిసిందే కదా, ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ లిస్ట్. రిటర్న్ render is the function. First argument is request, comma, test app slash my file name is index.html. Context parameter emp underscore list, values emp underscore list. ఇదే స్టోరీ. తర్వాత ఒక HTML ఫైల్, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. ఏమైంది? టెస్ట్ యాప్. అది సార్ నవ్వు ఏ వచ్చినాక అంత వెరీ సింపుల్ అయిపోయింది. కానీ దాన్ని హౌ టు యూటిలైజ్ అనేది తెలియాలి. ప్రాపర్గా తెలిస్తే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఇంకో 2-3 months తర్వాత ఈ జాంగో, రెస్ట్ ఏపీ అన్నీ వదిలేస్తా. ఐ విల్ గో టు ద డేటా సైన్స్ ఏరియా. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 6 months తర్వాత వచ్చే టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఇది కనుక వచ్చిన కొత్తలో నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్యాకేజెస్. ఆఫ్టర్ 6 months 1 year టైంలో ఇట్ విల్ కమ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. దీనికి కూడా ఏం అవసరం, పైథాన్ ఉంటే చాలు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. కోర్ అడ్వాన్స్ మంచి స్కిల్స్ ఉండి, డిఎస్ఏ విత్ పైథాన్లో మంచి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్, లాజిక్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాయగలిగితే ఇది వెరీ సింపుల్. దీనికి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం అవసరం లేదు, పైథాన్ ఒక్కటి చాలు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి. అప్కమింగ్ నెక్స్ట్ ఒక 1 year తర్వాత ఇదే ఉంటారు మీరు మార్కెట్లో చూడండి కోర్సు. So take HTML file, display the details. My file name is, what is the HTML file name? Base.html.
కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాం, ఇండెక్స్ డాట్. వై ఐఎమ్ టేకింగ్ బేస్, రీయూజబిలిటీ పర్పస్. ఈ పేజ్ని నెక్స్ట్ HTML పేజెస్ ఐ కెన్ యూజ్ అనమాట. దట్స్ వే బేస్ అంటే టెంప్లెట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో క్రియేట్ ద ఫోల్డర్, రైట్ క్లిక్, గో టు న్యూ డైరెక్టరీ, టెంప్లెట్స్ సార్, రైట్ క్లిక్, న్యూ డైరెక్టరీ, టెస్ట్ యాప్ సార్, రైట్ క్లిక్, న్యూ HTML బేస్. ఇక్కడ ఓన్లీ రీయూజబుల్ కోడ్, లాజిక్ ఐఎమ్ నాట్ written anything. Okay, done. Go to settings, create one variable, template underscore dir equal to base dir slash templates. Base lo common code kada. Yeah, come to this, get to bootstrap.com, copy. ఇదేంటి ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయింది, ఎక్కడో ఇది, ఎక్కడో ఏదో పోయింది. నేను ఎక్కడో స్టక్ అయింది మొత్తానికి ఇది. సరే చూద్దాం. చూడండి టైటిల్, కాపీ పేస్ట్, నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ యాజ్ ఏ ఇన్సైడ్ కలర్ దిద్దాం, సిఎస్ఎస్ స్టైల్ ట్యాగ్, స్టైల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్, కలర్ వైట్, కాదు రాంగ్, బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ అన్నాం, కలర్ అన్నాం, క్లోజ్ చేయాలి కదా, క్లోజ్. ఏమైనా యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఉంటే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ కలర్. ఇది కామన్ గా అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవరీ. కమ్ టు బాడీ, బాడీలో డోంట్ రైట్, జస్ట్ మెన్షన్ ద బాడీ బ్లాక్ అంతే. div tag, class, container, percentage, block, body underscore block, end the block. Enough, this is the code. దీని సెంటర్ చేయండి, అలైన్మెంట్ ఈక్వల్ టు సెంటర్. సో ఈ కలర్ సిఎస్ఎస్ అవసరం లేదు కాబట్టి జస్ట్ టేక్ దిస్ కోడ్ ఇంటూ యువర్ బేస్ డాట్ HTML. నౌ టేక్ ద ఇండెక్స్. అది స్టోరీ. సరే, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అనేది ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా సరే మాక్సిమం దీనిలో లక్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి తెలుసా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 99% ఫుల్ స్ట్రాంగ్, కానీ కొంతమంది సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా. యా, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్, హీ విల్ టెల్ టెక్నికల్గా వెరీ స్ట్రాంగ్, 99% స్ట్రాంగ్, ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఎనీథింగ్. బట్ వెన్ ఎవర్ గో టు ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్డ్. కొంతమంది ఆడుతూ పాడుతుంటారు, ఏం చదవరు, టక్మన్ జాబ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మెయిన్ సాఫ్ట్వేర్లో లక్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కనుక రాసి పెట్టుంటే మనకి ఇమ్మీడియట్గా విల్ గెట్ జాబ్. ఆ లక్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ఎట్లా వస్తుంది తెలుసా? డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ మూడు. ఆడి మూడే మీ లక్ ఫ్యాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తుంది మొత్తం. సపోజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఈజ్ దేర్ టుడే, 10 మెంబర్స్ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూ. ఆ హెచ్ఆర్ ఒక 3-4 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేయమన్నారు. ఈ 10 మెంబర్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆ టెక్నికల్ పర్సన్ ఇంట్లో సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఈజ్ వైఫ్. మార్నింగ్ వెన్ ఎవర్ కమింగ్ టు ద ఆఫీస్, జగడా హోగయ్యా, ఆడొచ్చాడు, ఇంట్లో ఏం అనలేడు కదా అలావణ్ణి. అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దొరికారు మీ 10 మెంబర్స్, కథం, ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయడు. ఎస్ నోనా? ఆడు మంచి హ్యాపీ మూడ్లో వచ్చాడు, ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తాడు ప్రశాంతంగా. అట్లా ఉంటుంది. యా, ఎస్ నోనా? సో మీ లక్ అనేది వాడి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతా, ఆల్వేస్.
ఆ వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ కొంచెం మంచి కళాకారుడు అనుకో, దిస్ సైడ్ ఎవడో సెలెక్ట్ అవడు. ఎందుకని? ఎస్ నోనా, సింపుల్ రీజన్. డెఫినెట్లీ 5 మెంబర్స్ అనుకో, మరీ బాగోదని ఒకరిని సెలెక్ట్ చేస్తాడు, 4 అట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. పక్కా మ్యాన్, ఇది ఫ్యాక్ట్. ఒప్పుకోరు కానీ చాలా మంది, కన్ఫర్మ్. సో నౌ సార్, ఇండెక్స్, కమ్ టు ద ఫైల్, రైట్ క్లిక్, న్యూ, HTML, index.html. సరే, ఇప్పుడు స్టోరీ అంతా తీసేయండి, నాట్ రిక్వైర్డ్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్? ఎక్స్టెండ్, పర్సంటేజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ బేస్ డాట్ HTML సార్. అక్కడ వాట్ ఇస్ ద బ్లాక్ నేమ్? ఇది జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఇక్కడ రైట్ యువర్ కోడ్. అయ్యో సార్, H1 ట్యాగ్, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ డాష్ బోర్డ్. జస్ట్ ఇక్కడ వరకు రన్ చేయండి ఫస్ట్. ఇది డిస్ప్లే అయితే వీ విల్ కంటిన్యూ. ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్, టేక్ ద URL pattern, don't take anything blank, empty, views dot, మన వ్యూ నేమ్ ఏంటి? రిట్రైవ్. ఇవన్నీ చెప్పి అవి మర్చిపోయాం. రిట్రైవ్, స్టార్ట్ ద సర్వర్. మై సర్వర్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ సర్వర్ రన్నింగ్. ఎంటర్. అదిగోండి, వచ్చిందా లేదా? బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్, కలర్ వైట్ ఇచ్చాం, సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ కావాలి. హౌ టు గెట్ ద టేబుల్? టేబుల్ ట్యాగ్, గో టు ఇండెక్స్ సార్, టేబుల్, క్లోజ్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ అట్రిబ్యూట్? బార్డర్ 3 ఇద్దాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ హెడ్, దానిలో ఏంటిది? టీహెచ్, ఏమని? ఎంప్లాయీ, ఈ నెంబర్ అంటే బాగోదులే, EMPL, ఎంప్లాయీ నెంబర్ సార్. కాపీ పేస్ట్, పేస్ట్, పేస్ట్. నేమ్, శాలరీ, టేబుల్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు కంటెంట్ కావాలి. హౌ టు గెట్ ద కంటెంట్? కమ్ అవుట్ సైడ్, టేక్ ఏ ఫర్ లూప్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఇన్, వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్? EMP అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఆ డిక్షనరీలో ఏం పెట్టాం మనం? కీ EMP లిస్టే కదా. ఎస్. నిన్నదాకంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ బేస్డ్, ఇది ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ కదా. EMP లిస్ట్. ఫస్ట్ క్లోజ్ ద ఫర్ లూప్ సార్, ఎండ్ ఫర్. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో రైట్ ద లాజిక్. ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడెడ్ TR, ఏంద్రాలా, TD, కర్లింగ్ బ్రేస్ EMP డాట్ ఈ నెంబర్. అలాగా 4 ఉన్నాయి. కాపీ పేస్ట్, పేస్ట్, పేస్ట్. ఈ నేమ్, ఈసాల్. నౌ చెక్ దిస్, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ కేమ్. ఇగోండి, ఇది. ఇప్పుడు వీటి మీద వీ హ్యావ్ టు అప్లై కండిషన్స్. స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్నింగ్, ఎండ్ విత్ సోన్స్ లెటర్. ద సాలరీస్ హు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 15,000, లెస్ దాన్ 15,000, ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ 12 to 15. Multiple conditions I can apply. I don't want display all 100 employees. How to display all 100 employees? This is the query. What is the query? ఇది employee.objects.all. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్వెరీ ఐ విల్ టెల్, దానికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ORM కమాండ్. This one previous I commented. Based on requirement, I have to display. Index, index, copy, paste.
ఇది ఆల్రెడీ గూగుల్ లాగిన్ అయ్యి ఉంది కదా మన ఐడితో. అని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ? ఇది ఆల్రెడీ మెయిల్ ఉంది, నరేష్ ఎట్టి మెయిల్ ఐడితో ఉంది. స్టిల్ స్మార్ట్ అండ్ సింపుల్ ఏఐ అంట. ఆహా. ఓహో. ఇప్పుడు అయిందా? మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిందిగా. సరే. వన్ వన్ 2010 అందాం. 10, 20, 20. ఓహో. మ్మ్. ఇప్పుడు వాట్ బ్రింగ్ యూ గెట్ జాబ్? స్కూలు, వర్క్, పర్సనల్ టాస్క్, ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అదర్. స్కిప్ ఇచ్చాడుగా, అవన్నీ ఎందుకు మనకి? మళ్ళీ స్కిప్, మళ్ళీ స్కిప్, ఇంక లేదు. నైస్ టు మీట్ హియర్స్ ఏ క్విక్ ట్యూటోరియల్స్. ఆస్క్ ఎనీథింగ్. స్కిప్ టూరా. యు ఆల్ సెట్, కంటిన్యూ. ఓకే, లెట్స్ గో. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం. రైట్ ఏ టు మై గర్ల్ ఫ్రెండ్. రాస్దా రాయిదా? వచ్చినట్టు రాసిద్ది, ఏది అడిగినా చేస్తుంది. చూడండి ఏమో చెప్పిద్దాం. వర్కింగ్ అంట, ఒక అంటే కొంచెం లవ్ లెటర్ కదా, వర్క్ చేస్తుంది అది కూడా. షూర్ హియర్స్ ఏ స్వీట్ హార్ట్ లెటర్. హే మై లవ్ ఐ డోంట్. ఇదంతా ఇప్పుడు చదివాను, ఆ పిల్ల ఎప్పుడు ఒప్పుకునేను. ఆ సింపుల్ లవ్ లెటర్ అని పెడదామా? హే మై లవ్ ఐ డోంట్ ఆల్వేస్ నో ద పర్ఫెక్ట్ వర్డ్స్ టు సే అవుట్ లౌడ్ ఆర్ మిస్. ఇది మనకే అర్థం అట్లా, ఆ పిల్లకి ఏం అర్థమైంది? తెలుగులో రాయొచ్చు, తెలుగు లవ్ లెటర్ అంటే తెలుగు చూపిస్తుంది. ఎవడు కనిపెట్టాడు కానీ ఏ అన్ని. నీకు క్వశ్చన్ తెలుసా? నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ లో ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్ ఉంది కదా, వెజిటేబుల్ మార్కెట్ లో సపోజ్ నాకు షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఐ కెన్ యూజ్ ఏఐ. టుడే సండే కదా, ఐ కెన్ ఆస్క్ టు ద సండే, టుడే విచ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ మోర్. జనరల్ సండే అందరూ కక్క ముక్క తింటాడు, వెజిటేబుల్ ఎవరు తిండు కదా. సో దాన్ని బట్టి హీ విల్ గివ్ సజెషన్స్. టుడే మ్యాక్స్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ టమాటోస్, దిస్ ఓన్లీ 4, 5 times. మండే ఐ కెన్ ఆస్క్ టు ఏ టుడే విచ్ టేబుల్స్ హ్యావ్ మోర్ సేల్స్. అది చెప్తుంది దాన్ని బట్టి వెళ్ళి కూరగాయలు పెట్టుకోవడమే షాప్లో. అంత టెక్నాలజీ వస్తుంది చూడండి అప్కమింగ్ కావాలంటే. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఏఐ. ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ 10 years నుంచి మై డేటా అంటే, ఫర్ మై ఫస్ట్ బ్యాచ్ పైథాన్కి 30 స్టూడెంట్స్కి, సెకండ్ బ్యాచ్కి ఒక 50, థర్డ్ బ్యాచ్, నెక్స్ట్ బ్యాచ్, ఒక 10 years డేటా ఇచ్చి పైథాన్కి ఏఐకి, టుమారో 11 డేట్ 11th February మార్నింగ్ 9 AM, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అది చెప్పేస్తుంది కరెక్ట్గా. ఒక 30, 40, 70, 80 అని. దానికి అటు ఇటుగా కంపల్సరీగా మ్యాచ్ అవుద్ది కూడా. ఇప్పుడు క్లైమేట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది క్లైమేట్? ఓ 27, 28 అనుకోండి. ఇంకొక 1 hourలో 9:30కి వాట్ ఈస్ ద క్లైమేట్ అంటే చెప్తుంది. కానీ దీనికి మీరు ఒక 20 years డేటా ఇవ్వాలి. హౌ గివ్ దట్ మచ్ డేటా? బై యూజింగ్ పాండాస్. ఏదైనా అంతే. ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం మీద డిపెండ్ అయ్యి దీని మీద నడుస్తుంది. ప్రిడిక్షన్. అందుకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన ఈ మధ్య కొన్ని పిచ్చి యాడ్లు వచ్చినాయని, కరెక్ట్ యాడ్లు కాదు కానీ, నిర్మలా సీతారామన్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ 19,000, యూ విల్ గెట్ 20 lakhs. ఎన్ని ఏ వీడియోస్. అది కరెక్ట్ కాదు అసలు అది. అలా నెలకి 20 లక్షలు వస్తాయి, నేర్చి పాటలు ఎందుకు చెప్పాను, నేను 20,000 పెట్టుకుంటా వెళ్ళి అందులో. పొద్దున్న వచ్చి వాట్ ఈజ్ పైథాన్, వాట్ ఈజ్ జాంగో, వాట్ ఈజ్ నంపై అనుకునే కన్నా. ఏం గోల.
And Google ki chat GPT ki what is the difference? Sir, my girlfriend didn't know English anta. So what she know in that language, you can ask the letter man. No worries. Hmm? Which language your girlfriend knows? Marathi, Malayalam, Tamil, Hindi, Gujarati. Which language? I will prepare one letter and I will send to you. You can forward to your. గూగుల్ కి చాట్ జీపీటీకి తేడా. గూగుల్ అడిగినా చెప్తుంది మరి ఆన్సర్ ఇప్పుడు నాకు. చాట్ జీపీటీ కూడా చెప్తుంది మరి. ఎవరు? చాట్ జీపీటీ కన్నానా? గూగుల్. సరే ఓకే డన్ కరెక్ట్. సరే దీనికి ఏం పెట్టాం? యూఆర్ఎల్ కదా. యూఆర్ఎల్స్ డాట్ పీవై. యూఆర్ఎల్స్. empty URL I provided. Completed. లేదా సరే now if I want to select, just now already we completed to select all the records. We are using one employee dot objects dot all. అసలు ఈ లైన్లో ఇన్ దిస్ లైన్లో యూ హ్యావ్ టు టెల్ వాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ. ఇందులో 3 ముక్కలని మొత్తం. వాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ? యువర్ మోడల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, అవునా కదా? ఇదిగోండి మోడల్స్ లో వాట్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్ నేమ్, దట్ నేమ్. ఎంప్లాయీ అయితే ఎంప్లాయీ, స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్, ఏదైతే అది. ఎస్ ఫైన్, బానే ఉంది. ఆల్ ఈజ్ ద మెథడ్. వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్స్? Objects is a one property or one attribute. So model name dot property dot all is the method. Now my question is, what is the method కానీ function కానీ it will return something. What is the return type of all? ఏంటిది? The return type of all method. Anyone? సరే ప్రోగ్రామ్ చూడండి, చూసి చెప్పండి పని. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ రిటర్న్ టైప్ మ్యాన్. రిటర్న్ టైప్ అంటే పైథాన్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కదా అవి.
వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్? లిస్ట్. మరేంటి? టుపుల్. టుపుల్. ఆన్లైన్ ఆన్సర్ చూద్దాం. భవానీ లిస్ట్. కరెక్టేనా కదా? రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ మెథడ్. భవానీ ఈస్ టెల్లింగ్ లిస్ట్. ఉపేంద్ర ఆబ్జెక్ట్ అంట. ఆబ్జెక్ట్ ఒక టైప్ కాదు ఉపేంద్ర. లోహిత్ ఆబ్జెక్ట్. డిక్షనరీ. ఓ, ఇది డిక్షనరీ కీ వాల్యూ యాడ్ చేశాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ రిటర్న్ టైప్. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ పైథాన్. మీకు ఎందుకు అంత బాధ కానీ పైథాన్ అడుగుదాం. టైప్ ఆఫ్ ఈఎంపీ లిస్ట్ అందాం. मैं ఇక్కడ ఈఎంపీ లిస్ట్ పెట్టాను కాబట్టి ఆల్ పీపుల్ ఆర్ టెల్లింగ్ యాజ్ లిస్ట్ లిస్ట్ లిస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లిస్ట్. ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ క్వెరీ సెట్. ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను ఇది నేను. కమ్ టు హియర్, రీఫ్రెష్, గో టు కన్సోల్, విల్ బి డిస్ప్లేడ్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్? క్వెరీ సెట్. క్వెరీ సెట్ ఈస్ ద వన్ క్లాస్. ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఈజ్ క్వెరీ సెట్. అక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాను కాబట్టి లిస్ట్ కాదు అది. రిటర్న్ టైప్ ఈస్ క్వెరీ సెట్. ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది. టు గెట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ మెథడ్. హౌ టు గెట్ ఏ పర్టికులర్ రికార్డ్? హౌ టు గెట్ ఏ పర్టికులర్ రికార్డ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కమ్ టు దిస్ బ్యాక్ ఎండ్, ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఐడీస్ లేవు కదా, 1 minute. గో టు అడ్మిన్. ఈ లిస్ట్ డిస్ప్లేలో యాడ్ ఐడి కూడా, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఐడీస్. ఓకే, రిఫ్రెష్. ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఐడి ఇది. ఓకే, లేదు 100 ఐడి, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూస్. ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది. హౌ టు గెట్ ఓన్లీ ఐడి నెంబర్ 1 డీటెయిల్స్ ఐ కెన్ రిక్వైర్డ్? వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ విచ్ మెథడ్? గెట్ మెథడ్. కావాలంటే చెక్ ఇట్. టేక్ ఏ న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సర్వర్ రన్నింగ్ లో పెట్టండి. టేక్ ద న్యూ వన్. మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? డి డ్రైవ్, సిడి జాంగో, సిడి ఓఆర్ఎం ప్రాజెక్ట్. నౌ హౌ టు ఓపెన్ పైథాన్ షెల్? షెల్ py manage.py షెల్. షెల్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. ఎంప్లాయీ మీద కదా, ఇంపోర్ట్ దట్. వేర్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్? టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్. వాట్ ఈజ్ యువర్ మోడల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ. సేమ్ అక్కడ పైసల్ మేము రిటర్న్, ఇక్కడ షెల్లో ఎస్ ఇంపోర్టెడ్. హౌ టు గెట్ ఏ పర్టికులర్ రికార్డ్? ఈఎంపీ ఈక్వల్ టు మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఓన్లీ వన్ గెట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1. సో all method return type is query set. You can ask what is the type of EMP. What it will return? Object. So all method return type is the query set. Get method return type is OBJ. అసలు ఎవడా ఎంప్లాయీ? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీ? ఇది కదా. వీ కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? ఈఎంపీ డాట్ ఈ నేమ్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్. అది వచ్చిందా లేదా? సేమ్ ఎంప్లాయీ. ఈఎంపీ డాట్ ఈ సాలరీ 10,984. Yes, 10,984 employee name. So this is the way how to get a particular employee with the help of get. Type of EMP. Test app, models, employee class. Class ఉంది కాబట్టి compulsory what it is there? One object is there. This is the procedure. Copy. To select all records, employee, to get the record. Yes, this is the procedure. ఇదంతా అవసరం, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎంప్లాయీ నేమ్ డైనమిక్ గా ఇస్తుంది కాబట్టి చేంజ్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఈఎంపీ? 1 ఆబ్జెక్ట్.
All return type is query set. Get method return type is an object, sir. The return type of get method is employee object, sir. అది difference about all key, get key. So all method return type is query set. Just now I'm telling every ORM command compulsory converted to SQL, then only you will get the data. Now, ఇది కదా మన command, this one. Employee.objects.all can be converted to compulsory SQL code. Then only it should be injected to your backend database table. అది exact story. ఈ command I am seeing. How to see this SQL query? అంటే this Django command convert SQL. I want to see that code, SQL code. How to see that code? First of all, employee is your model class name. Model class name is employee. Within the backend database, anyone tell what is your table name? Amma? Employee. Model class name employee. Table name ఏమవుతుంది?
టేబుల్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయీ బికాజ్ యువర్ యాప్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ మోడల్ నేమ్. మనం రీడ్ చేయాలనుకోండి టేబుల్ నుంచి, మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ జనరల్గా? ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయీ, ఇదే కదా క్వెరీ. దిస్ ఈస్ ద ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ ఇంజెక్టెడ్ టు దిస్ ఈస్ ద ఓఆర్ఎం కమాండ్. అంటే ఈ క్వెరీ కంపల్సరీగా జనరేట్ అవుతుంది మనకి. ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. హౌ టు సీ దట్ క్వెరీ? Test app underscore employee. Test app underscore employee. Okay. Then now my requirement is how to find SQL query associated with your query set. Because of all return type query set kada, danlo how to check that. SQL query I want to display. Every ORM statement will be converted into SQL query. We can find that query from the query set. How? Go to shell. Come to the Python shell. In this, write query employee dot objects dot all. Is it a ORM command or no? Yes. Return type query set I have to take QS. QS dot query. What it will display? చూడండి నేను డిస్ప్లే చేసింది django.db models SQL. Query is the module name. Query is the class. One object address. మీకు గుర్తుందా పైథాన్లో వెనెవర్ కెన్ క్రియేట్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఈజ్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ప్రింట్ ఈ అంటే ఈజ్ ఇట్ డిస్ప్లేయింగ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అడ్రస్? అడ్రస్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే. నాకు అడ్రస్ వద్దు, క్వెరీ కావాలి. హౌ టు చెక్ ద క్వెరీ? ఎనీవన్? ఇక్కడ whenever I'm asking qs dot query, it is displaying yes, one query is generated. That query address available in this address. I don't want address. Readable format, printable format required. What to do? పైథాన్లో చెప్పే ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫోర్త్ పార్ట్లో లాస్ట్. there are two functions are there, str and repr. యూజ్ ఏంటి str అంటే? str ఏం చేస్తుంది? ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కన్వర్టెడ్ టు రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు ఇట్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే డిస్ప్లేడ్ ద క్వెరీ. అదిగోండి సెలెక్ట్ టెస్ట్ యాప్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయీ స్టార్ బదులు ఇదిగోండి ఐడి, నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్, ఫ్రమ్. ఈజ్ ఇట్ టేబుల్ నేమ్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ఎస్టీఆర్ ఆర్ఈపిఆర్ గుర్తున్నాయి అసలు. ఎస్టీఆర్ అంటే రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రసెస్. అది దట్ ఈస్ ద వే. So query will be displayed address of objects. Readable format la kavali ante you can use str function. str can be represented printable format, readable format.
So next, how to do the filtration based on conditions. The employee name starts with, ends with salary who are greater than, less than, in between, highest salary. Condition based filtration will be done tomorrow. I will explain. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.